always there for us, who's always there to care for us, to guide us, and when we are astray, we have a pathway, we have a navigation to come back to Him. So He's always calling us to come back home, and we are always there to try to reach to Him. So let us pray and praise with wholeheartedness and with glory to God. Let us pray. Okay, let us praise this song. All right. Your love
My last song is, I was going through picking the songs and trying to figure out what can we do to try to encourage one another, and I tried several things where I was able to talk to our fellow church members, and I think with my might it doesn't work. It may have a spark, but it doesn't work continuously. And I realized that the only way for us to become a true body of worship is to bless each other and just worship together and bless each other so that they could grow together and we could grow together within Christ. So I have a verse here. If you can read the verse, very small, and my eyes are very. Read the verse. This is God's commandment to Moses and Aaron to bless each other through the storms, bless each other through anything that they may suffer, anything that they may go through, and be with the Lord. So I hope this will be a chance, especially we are together at this moment to bless each other and bless one of each other, whether it's sitting right next to each other or back and forth to each other. Just think about who you are with and bless one another. Let us praise the song and let us worship God. Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. Let's sing together. Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. Be
bigger than this universe. You live from eternity to eternity. So how can we, the simple one, with all the limitations and weaknesses and stupidity, that we keep going round and round and in this world, be loved by you? It is impossible. It is even ridiculous that I am here still, not being punished for my sin. That's all because of your grace. That's because Jesus, you took my punishment on the cross. So your name be glorified this morning. With our voice, with our body, with all our heart, with all of our being, with our brothers and sisters, and with your children all over the world, with your angels in heaven. Your name be glorified. Lord, thank you for this church, your church, the body of Christ, Luxury Peace Church. Thank you for Pastor Nakashima and his family. Please continue blessing him and their trip right now. Wherever they are, they may be protected and blessed by you. Thank you for these brothers and sisters who love you and serve you and love each other and serve one another. Bless them. Your name be glorified throughout this worship. In Jesus' name, amen.おはようございます。今 안녕하세요. 日も、ここに集められ、みんなで、礼拝をやれることを感謝します。 오늘도 우리가 이곳에 모여서 함께 예배를 드릴 수 있게 하시며 감사합니다. 祝福の賛美、祝福の応援ありがとうございます。 축복의 찬양과 그리고 기도에 감사합니다. はい。お知らせですけども、中島先生はまだ、トリップ中ですけど、今週は戻ってらっしゃいます。 우선 교회 광고 말씀드리겠는데요. 목사님께서는 이제 드디어 이번 주 수요일쯤에 이번 주 중에 또 돌아오시게 됩니다. はい、水曜日に戻ってらっしゃる。 수요일에 돌아오시게 됩니다. で、火曜日の、聖書勉強会は今週もまだ、マイクさんが、みんなを集めて、共に学び合う時間を作ってくれます。 그리고 이번 주 화요일에 성경 공부 모임은 지금까지 도와주신 것처럼 마이코상께서 계속 인도해 주시겠습니다. 火曜日8時半からです。 화요일 저녁 8시 반부터입니다. あとそうですね。今日は今、祝福のお祈りいただいたクリス先生が、神様のメッセージを取り次いでくださいます。 오늘은 방금 우리에게 기도를 함께 해주신 크리스 목사님께서 오늘 우리 예배 말씀을 인도해 주시도록 하겠습니다. あと午後のマンハッタンの礼拝は、韓国教会のムー先生が取り次いでくださいます。 오후의 맨하탄 예배는 한국 전도사님이신 문 전도사님께서 오늘의 말씀을 인도해 주시도록 하겠습니다. ここからはマイコさんが車を出してくれて、まだ体に痛みを抱える新人さん、その他皆さんを乗せていってくれます。感謝します。 그리고 마이코상께서 뉴욕으로 예배를 가실 때 필요한 분들에게 라이드를 드리도록 하겠습니다. 필요하신 분은 함께 가시길 부탁드립니다. はい、引き続き、新人さんの回復のためにお祈りしましょう。 그리고 수진 전도사님의 지금 몸의 회복을 교통사고로 지금 몸이 아직 편찮으신데 그 몸의 회복을 위해서도 우리가 함께 기도하기를 원합니다. 今日はマンハッタンの方で、モーターサイクルのツアーが用意されているらしくて、道路が混むかもしれないので、ちょっと早めに出たいと思います。 오늘은 맨하탄에서 모터사이클의 그런 퍼레이드가 있는 것 같습니다. 그래서 오늘은 길이 많이 막힐지도 모르니까 조금 일찍 출발을 하는 편이 좋겠습니다. はい。あとはそうですね。今日久しぶりに来てくださった方、ケニー。初めて。ムスさんの息子さん。息子さん。
문수 집사님의 김문수 집사님의 아드님이신 데니가 오늘 DC の大学に通ってて、で、B 県にちょっと。 지금 대학생인데요. 잠시 방문차 함께 우리 예배에 참석했습니다. 반갑습니다. 他何かありましたっけ？ 또 광고 사항 있나요? ないかな。はい。じゃあクリス先生をお迎えしたいと思います。改めまして。 네, 그러면 크리스 목사님을 우리 맞이하도록 하겠습니다. 잘 부탁드립니다. はい、皆さんおはようございます。 네, 여러분 안녕하세요. 今日与えられている聖書をお読みしたいと思います。 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 今日はヨハネの福音書2章1節から11節です。 오늘 말씀은 요한복음 2장 1절부터 11절까지의 말씀입니다. 新海訳って言いましたけど、私が持ってるの、皆さんこれ最新の訳ですか？最新の新海訳。私のちょっと古い新海訳聖書を持ってるんですけど。 아마도 지금입니까? 우리 교회에서는 신개역을 사용하는데 신개역 번역 설교 조금은 다를지도 모르겠습니다. 네, 일단 함께 읽도록 하겠습니다. じゃあ、はい、お読みします。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを口までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその味を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。 한국어로 읽겠습니다. 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 혼례가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 예수와 그 제자들도 혼례에 청함을 받았더니 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다. 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라. 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 돌 항아리 6이 놓였는지라. 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신즉 아귀까지 채우니 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 하시매 갖다 주었더니 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물 떠온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라. 예수께서 이 첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내시매 제자들이 그를 믿으니라. 아멘. ガリラヤのカナという町で結婚式が行われ、イエス様と弟子たちも招かれてそこにおられました。 갈릴리 가나라는 동네에서 혼례가 있어 결혼식이 있어서 예수님과 그 제자들 그리고 모두 어머니도 그곳에서 함께 초대를 받아 참석하게 되었습니다. その結婚式の宴会の時にブドウ酒がなくなってしまうという大事件が起こったんです。 그 연회 한 가운데 진행되는 가운데 갑자기 포도주가
떨어지게 되는 큰 사건이 일어나게 됩니다. お酒がなくなるというのはもちろんですね、お祝いの時にはなくてはならない飲み物ですから、それ自体大変なことです。 술이 떨어진다는 것은 일상생활뿐만 아니라 그런 큰 잔치에서 떨어진다는 것은 정말로 큰 사건입니다. でもそれ以上に聖書の中でブドウ酒というのは神様の祝福を表しているので、ブドウ酒がなくなるというのは本当に大きな問題でした。 그렇지만 그 이상으로 여기서의 포도주가 의미하는 것은 영적인 뜻으로 보았을 때 하나님의 축복을 의미하는 것이기 때문에 포도주가 떨어졌다라고 하는 상황은 아주 심각한 상황이었습니다. つまりブドウ酒がたくさんあるということは神様の祝福や恵みが溢れているということ、逆にブドウ酒がなくなるということは神様の祝福や愛や恵みが消えてしまっている、失われているという意味になるんですね。 그렇기 때문에 포도주가 아주 풍성하다라는 뜻은 하나님의 축복과 은혜가 차고 넘친다, 충만하다라는 뜻이 되고, 포도주가 떨어졌다라는 상황은 하나님의 그 축복을 잃어가고 있다라는 상황이 됩니다. 私たちの人生にもブドウ酒がなくなるということがあるのではないでしょうか。 우리들의 인생에도 이렇게 포도주가 떨어지는 때가 있지 않은가요? 思わぬ出来事が急に人生に起こった時に心の中にあったはずの喜びがあっという間に消え去る。皆さんそんな体験はないでしょうか。 살아가다가 갑자기 어려운 일을 닥쳤을 때 우리가 가지고 있었던 그런 기쁨이나 즐거운 마음이 사라지고 우리가 그렇게 마음에 짓눌려 버리는 그런 때가 있지 않습니까? そして神様の愛さえも疑いたくなるような悲しみや苦しみの中でブドウ酒の祝福がなくなっていくっていうことをみんな体験してるんじゃないでしょうか。 그렇게 하나님의 사랑조차도 우리가 생각할 수 없을 만큼 괴로움과 그런 슬픔에 짓눌려서 그렇게 우리가 하나님을 경험하지 못하고 살아가는 그런 때가 우리에게도 있지 않습니까? この数年間のことを考えてみましょう。 이 최근 몇 년간의 일들을 우리가 함께 생각해 봅시다. コロナ感染に始まり、アメリカでは人種問題がいつまでも続いており、政治家も本当にお互いに憎しみ合い、敵同士のようになっています。 이 수년간 우리가 보고 있는 이 세상의 모습은 코로나 감염으로 시작해서 정치적인 사람들의 이런 분열과 인종차별 문제, 그런 전쟁들의 많은 것들을 우리가 보고 있습니다. そしてついに世界中を巻き込む大きな戦争も起こってしまいました。 그렇게 해서 세상 사람들을 끌어들이는 그런 전쟁까지 일어나고 말았습니다. 今まさに私たちはブドウ酒が失われている時代なのかもしれません。 정말 이 세상을, 우리가 살아가는 이 세상은 포도주가 떨어져 버리고만 그런 상태인 세상일지도 모릅니다. 私たちの人生や心の中からブドウ酒がなくなるときに私たちはどうすればよいのでしょうか。 우리들의 인생 그리고 우리의 마음 가운데 이렇게 포도주가 떨어졌을 때 우리는 어떻게 그것에 반응합니까? そしてイエス様は私たちがブドウ酒を必要としているときに何をしてくださるのでしょうか。 그리고 하나님께서는 우리가 이렇게 포도주를 다시 필요로 하고 있을 때 어떻게 하나님은 우리에게 반응하십니까? 今日の御言葉に具体的に入っていく前に一つ確認しておきたいことがあります。 오늘 말씀 가운데로 깊이 들어가기 전에 한 가지 확인하고 싶은 것이 있습니다. それは今日のお話は結婚式の表側と裏側両方映し出しているということなんです。 그것은 오늘 우리 본문 말씀 가운데에서는 결혼식 연회의 앞모습, 보여지는 앞모습과 보여지지 않는 뒷모습을 함께 이야기하고 있다는 것입니다. 表側というのは宴会でみんなが飲めや食えや歌えやで大喜びしている姿です。 겉으로 보여지는 이 앞모습에서는 연회에서 한참 사람들이 즐겁게 먹고 마시면서 즐거워 보이는 모습입니다. 裏側というのはブドウ酒がないぞって言ってキッチンで働いている裏側を見ている人たちが慌て始めている姿です。 그리고 뒷모습이라는 것은 보여지지 않는 뒤에서 일하는 사람들 가운데 포도주가 떨어졌다라는 사건으로 당황해하고 있는 모습이 드러납니다. さて、この世の問題また人生の本質は表と裏どちらにあるのでしょうか。 그리고 우리에게 보여지는 이 세상의 모든 것들, 이 문제의 본질, 이것들은 지금 우리에게 보여지는 것들이 앞모습일까요? 뒷모습일까요? 裏です。 뒷모습입니다. 表では全てがうまくいっているように見える。
みんな顔では笑って大丈夫だよ大丈夫だよ楽しいねと言いますが、実は裏にはものすごい問題が起こっていることがある。 우리 앞에는 사람들이 웃고 침착하게 괜찮아 아무 일도 일어나지 않을 거야 라고 서로를 그렇게 위로하며 이야기하지만 사실은 어떻게 하면 좋을지 몰라 당황해하는 우리들의 모습이 있습니다. 私たちも一人一人本当は心の中でみんな傷を負ってストラグルしてもがいて悲しみにあふれているのに、人に会う時にはニコニコしてね、ハッピーよね、クリスチャンならばいつも幸せよねって言ってる。でも裏では本当はどんな状態なんでしょうか。 우리들 한 사람 한 사람도 보면 어떨까요? 우리들 안에는 많은 상처와 아픔과 눈물이 있고 그리고 그것을 들어보낼 수 없지만 그럼에도 불구하고 우리가 사람들을 만날 때 환하게 웃으며 인사하고 그런 모습을 보이지 않고 크리스찬이니까 우리는 서로에게 좋은 모습을 보여야 한다. 그렇게 살아가고 있지는 않습니까? 今日のこの御言葉の中心はブドウ酒がなくなった状態なんです。 오늘 본문 말씀의 메인 중심이 되는 테마는 포도주가 떨어진 상황입니다. そこから本当の歩みが始まるんです。 거기서부터 진정한 한 걸음의 시작이 시작됩니다. だからどうぞ皆さん心を開いて安心して今主の前に出ていきましょう。 그러니까 여러분 오늘 안심하시고 이 말씀 가운데서 이 말씀을 붙들고 주님께 더욱더 가까이 걸어가시기를 바랍니다. ではこの結婚式の裏側で何が起こっていたんでしょうか。 자, 그럼 이제 결혼식의 이 뒷면에서는 어떤 일들이 일어나고 있었을까요? ブドウ酒がなくなるという大問題が起こっていました。でもそこにイエス様のお母さんマリアさんがいた。 그 포도주가 떨어져서 모두 당황하고 있을 때 바로 그곳에는 예수님의 어머니 마리아가 있었습니다. そしてマリアはブドウ酒がなくなった時に他の人たちは慌ててうわどうするどうするって言ってたかもしれませんけども、彼女は落ち着いてイエスに、自分の息子イエスに向かって言いました。ブドウ酒がありません。 그 사건이 일어났을 때 주변 사람들은 어떻게 해야 될지 몰라서 허둥대고 불안해하고 있을 때 그곳에 있었던 예수님의 어머니였던 마리아는 침착하게 걱정하지 않고 자신의 아들이었던 예수님 앞에 다가가서 포도주가 없습니다 라고 말을 전합니다. この危機的な状況の中でマリアは自分で何とかしようとするのではなく、人に頼るのでもなく、イエスにブドウ酒がないのですとありのままを伝えたんです。 이런 위기적인 상황에서 마리아는 내 힘으로 어떻게 해보려고 하지 않고 다른 사람의 힘을 빌리려고 하지 않고 그냥 천천히 예수님의 앞으로 가서 그 모든 것을 고합니다. そんなはずはないとごまかすこともない。 그럴 리가 없다라고 숨기려고 하지도 않습니다. 大丈夫やなんとかなるからと言って嘘をつくわけでもない。 괜찮아 어떻게든 될 거야 라면서 거짓말로 얼버무리려 하지도 않습니다. ブドウ酒がありませんと事実をイエス様に伝えました。 포도주가 없습니다 라고 예수님께 사실 그대로 고백합니다. イエス様はもちろんマリアの息子です。 예수님은 물론 마리아의 아들입니다. でも単なる息子以上の存在であることはもう知っていました。 그렇지만 그냥 아들 이상의 존재라는 것을 마리아는 알고 있었습니다. 聖書を読むとマリアという女性がどんな人だったのか分かります。 성경을 읽으면 마리아는 어떤 여자였는지 어떤 여성이었는지 우리가 알 수 있습니다. 彼女は結婚する前にもう体内にイエス様を宿った、そんな驚くべきことも静かに祈りを持って受け止めた人でした。 마리아는 결혼 전 남자를 알기 전에 임신을 하게 되어서 그것을 조용히 마음에 품고 기도하며 기다려온 사람입니다. その後に書いてあることも一つ一つマリアは心に収めていたという言葉が出てきます。 그리고 그 후에 일어났던 많은 이런저런 신기하고 불가사의한 일들도 하나하나 그녀는 마음속에 넣어두면서 주님 앞에 잠잠히 걸어왔습니다. その中で本当に自分の目の前でどんどん成長していくイエスが普通の人ではない、いえ神様が天使が言った通り神から来られたメシアであるという信仰が強められていったのではないでしょうか。 그리고 예수님의 성장에 따라서 그가 성장해가는 모습을 보면서 평범하지 않은 그 모습을 보면서 마리아는 아마도 천사가 처음에 자신에게 와서 고했었던 것처럼 이 사람이야말로 이분이야말로 나의 아들이 아닌 하나님의 아들이고 우리를 구하러 온 메시아구나 라고 깨달았을 것입니다. その中でマリアはこのブドウ酒がなくなった時に何をすべきか知っていたんです。
그렇기 때문에 이 포도주가 떨어진 상황에서 그녀는 무엇을 해야 할지 알고 있었습니다. それはイエスを信じてブドウ酒がありませんと現状をお伝えすることでした。 그것은 자신의 아들이었던 예수님을 믿고 이 모든 상황을 있는 그대로 고백하는 것이었습니다. イエス様はこのマリアの求めに対してどう答えたでしょうか。 예수님께서는 이런 마리아의 도움을 청하는 이 목소리에 어떻게 반응했을까요? 4節のイエス様の言葉はちょっと冷たいんじゃないかなと感じる言葉ではあります。 우리가 예수님의 반응을 보면 조금 차갑게 느껴질 수도 있겠습니다. イエス様は言われました。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時は来ていません。 예수님은 이렇게 대답하십니다. 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까? 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다. お母さんに向かって失礼なやつだとみんな思いますか。 어머니 앞에서 참 무례한 아들이구나 라고 생각할 수도 있겠죠. 親不孝者とかね。 이런 불효자 같으니라고. でもこれは決してイエス様はマリアさんを拒絶した言葉ではないんです。 그렇지만 이것은 절대로 아들이 어머니에 대해서 거절을 하는 그런 태도가 아닙니다. そうではなくてイエス様は私はこのブドウ酒というこの世界の物質を満たすために来たのではないですよ。私は十字架にかかるために来たのですよという意味なんです。 여기서 예수님이 말씀하신 의미는 나는 이 세상에 이런 물질적인 포도주를 위해서 온 것이 아닙니다. 나는 이 영혼을 구원하는 일을 위해서 이 세상에 왔습니다. 라는 뜻을 말하는 것입니다. だから私が十字架にかかる時はまだなのだと言っておられるんです。 그렇기 때문에 내가 십자가를 질 때는 아직 오지 않았습니다. 라는 뜻을 의미합니다. でもイエス様はだからといって十字架以外のことは何もしないという方でもありません。 그렇지만 예수님께서는 나는 십자가를 지는 일 외에는 아무것도 하지 않겠다. 라는 태도를 취하지도 않으십니다. 皆さんももうご存知の通りイエス様はイエス様を信じて求めに来る人たち一人一人を受け入れ愛されました。 예수님께서는 여러분도 아시다시피 도움을 청하기 위해 예수님을 찾아온 사람들을 거절하지 않으시고 그 한 사람 한 사람에게 큰 은혜를 부어주십니다. あくまでもイエス様は十字架に向かって行かれました。でも十字架への旅の途中で出会う一人一人の病気を癒し、貧しい人を愛し、そしてこのブドウ酒の問題も今まさにイエス様は栄光を表すために奇跡を行う準備ができていたんです。 확실히 예수님께서는 말씀하신 대로 십자가의 길을 향하여 걸어가고 계셨습니다. 그렇지만 그 길을 걸어가는 도중에 만난 많은 사람들, 병자와 아픈 사람들, 가난한 사람들, 필요한 사람들, 그리고 이렇게 포도주가 떨어졌을 때조차도 예수님께서는 그것을 다 들어주시고 도와주셨습니다. マリアはそのことを知っていましたから、だからイエス様からこんな返事をもらってもがっくりしませんでした。続いてイエス様への信仰を示しました。 그렇기 때문에 마리아는 그런 것을 알았기 때문에 예수님에게서 이런 대답을 들었을 때에도 실망하지 않고 그대로 잠잠하게 순종했습니다. マリアはイエス様の言葉を聞いたときにすぐそばにいたそのお手伝いの人たち、その家のしもべたちに向かって言いました。この人が、このイエスが言うことは何でもしてください。 그래서 마리아는 그 집에서 일하는 하인들에게 이렇게 말합니다. 이 사람이 하는 말은 무슨 말이든지 다 들어주십시오 라고 말합니다. これがマリアの信仰ですね。 이것이 바로 마리아의 믿음입니다. イエスよ、ブドウ酒がなくなりましたというのはもちろんイエス様への期待を込めた信仰ですけども、それ以上にイエス様が言うことは何でもするのだという信仰の次に来る服従なんです。 여기서 마리아가 보여주는 모습은 이런 위기 상황에서 솔직히 그 상황을 가지고 예수님에게 다가가서 포도주가 떨어졌습니다 라고 말하는 것뿐만이 아니라 예수님이 말씀하시는 그 어떤 것이든 그것을 있는 그대로 받아들이고 순종하겠다라고 하는 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. しかもこれは素晴らしいことなんですが、マリアは自分の個人的な信仰と服従をイエス様に表しただけではなく、そこにいた仲間たちも一緒に巻き込んでコミュニティをリードしているわけです。 그렇죠. 마리아는 자신의 믿음만, 자신의 순종의 그런 믿음만을 보인 것이 아니라 그 주변에 있던 사람들까지 함께
격려하고 끌어들여서 예수님에 대한 그 믿음을 예수님이 하시는 말씀을 믿고 따르도록 격려하는 그런 리더십의 모습을 보입니다. 私たちは時々信仰生活とか神様との関係を考えるときにこれは個人的な問題だと済ませてしまうことがあるいはそういう人がいます。 때때로 우리는 믿음 그리고 이런 하나님과의 이런 관계를 생각해 볼 때 우리가 믿는 하나님과 예수님과의 이런 관계는 개인적인 것이니까 다른 사람들하고 같이 엮일 필요가 없다라고 그렇게 생각하는 사람들이 있습니다. もちろん初めのスタートはみんな一人一人私もまた兄弟も姉妹もまず一人一人がイエス様を信じて神の子供として新しい人生を歩み始めますね。 물론 우리들은 각자 개인 한 사람이 개인적으로 하나님을 만나게 되고 그렇게 우리가 우리의 신앙생활을 시작하게 되는 것은 맞습니다. でもそのままいつまで経っても一人一人がバラバラに別個にこれは私の問題だあなたから何も言われたくないとか教会なんか必要ないと言って個人的に神様と一緒に生きていけるような人はいないんです。 그렇지만 그렇게 신앙생활을 성장해 나아가면서도 계속 자신에게 일어나는 일은 나만의 문제이고 다른 사람에게 이야기를 들을 필요 없고 교회를 갈 필요도 없고 나와 하나님과의 관계이니까 나만 혼자서 예배를 드리면 된다라고 그렇게 생각하면 안 됩니다. 実は私は若い頃そんなクリスチャンだったことがあります。 사실 저는 제가 젊었을 때 그런 크리스찬인 적이었던 때가 있습니다. すみませんこれ書いてないのでね。 적혀있지 않지만 하겠습니다. もう俺には教会なんか必要ない俺は一人で信じていくんだと思って頑張っていました。 나는 교회에 필요하지 않아. 그냥 나는 혼자서 스스로 하나님 믿으면서 신앙생활을 할 거야. でも私はあっという間に誘惑に負けて罪を犯し他の人を傷つけるような人間になっていったんです。 그렇지만 나도 모르는 사이에 저는 금방 죄의 유혹에 빠지게 되고 그렇게 주변 사람들에게 상처를 주면서 시험에 드는 그런 일을 제가 또 겪게 됩니다. 私たちはお互いが必要です。 우리들은 서로가 필요합니다. 一人でイエス様を信じても水をブドウ酒に変えるということは起こらないんです。 아무리 혼자서 하나님을 믿어도 물이 포도주로 변하는 기적은 일어나지 않습니다. でもマリアはここでリーダーシップを取ってそこにいた他の人たちにねえ皆さんイエスを信じましょうイエスが言ったことを一緒にしましょうといったところからこの奇跡が始まったんです。 그렇지만 마리아가 주변에 있던 하인들에게 자 우리 함께 예수님이 하는 말을 믿읍시다. 이 사람이 하는 말은 무엇이든지 하십시오 라고 격려하고 끌어들였기 때문에 거기서부터 그 기적을 우리 보게 된 것입니다. そこにイエスの愛のコミュニティが生まれた。 그곳에서 예수님을 위한 그런 사랑의 커뮤니티가 시작된 것입니다. このようにマリアとしもべたちは一つになりそして一緒にイエス様の言葉に耳を傾けました。 그렇게 마리아와 그 하인들은 하나가 되어서 예수님이 하시는 말씀을 듣고 따르게 됩니다. その時にイエス様がこう言われたんです。水がめを水で満たしなさい。 그때 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 물 항아리에 물을 가득 채우라. マリア一人でできるはずがないですね。 마리아 혼자서 할 수 있는 일이 아닙니다. だからしもべたちが一緒に水を汲み始めたんです。 그래서 하인들이 열심히 물을 길어 왔습니다. 初めはマリアというリーダーの言葉にみんな耳を傾けましたが今度はみんなでイエス・キリストという誠のリーダーに耳を傾き始めたんです。 처음에는 이 하인들도 마리아가 하는 말에 귀를 기울이고 시작했지만 나중에는 예수님이 리더가 되시는 예수님의 말씀에 순종하며 함께 그 일을 함께 완수했습니다. さてそこに6つの大きな石亀がありました。 그리고 그곳에는 6개의 큰 돌 항아리가 있었습니다. その石亀はこの聖書に書いてある通りユダヤ教のその古くからの行い律法で定められた清めのしきたりというその儀式を行うための水だったんです。 사실 성경의 말씀에 적혀있는 것처럼 유대인들의 정결 예식을 위해서 놓여있는 돌 항아리라고 합니다. すいませんこれも書かなかったんですけれども私はユダヤ人の元ユダヤ教祭司の友人がいるんですね。 저에게는 이스라엘 유대인 친구가 하나 있습니다. その彼がこの清めの儀式を教えてくれました。 그리고 그 친구가 저에게 이 유대인의 정결 예식에 대해서 이야기를 해준 적이 있습니다.
彼の家の中にも家の真ん中にその特別なボール入れ物があってそこにいつも水を入れています。 그리고 그의 집에 가보면 언제나 그 집 한 가운데에 커다란 그런 그릇이 있고 그곳에는 항상 물이 가득 차 있습니다. 毎朝起きたらまず歯を磨いたり顔を洗う前にまず最初にその水のところに行って手にまず水を取ります。 그는 아침에 일어날 때마다 아침에 일어나서 세수를 하고 양치를 하기 전에 먼저 그 그릇 앞으로 가서 자신 그 물을 떠올립니다. そして手を上げると水が流れてきます。そしてこの肘のところまで水を流した時に下に手を振ってその水を落とします。 그리고 그는 물을 떠서 그 손을 올립니다. 그러면 그 물이 팔꿈치까지 흘러내리게 되면 그 물을 그제서야 바닥으로 털어냅니다. そしてその儀式のために大切に取っているタオルで手を拭くんです。 그리고 그 의식을 위해서 준비해둔 타올을 꺼내서 그 물을 닦습니다. これを一日の中で何度も何度もするそうです。 그리고 이것을 하루 가운데 몇 번이나 행합니다. 寝る前にも一番最後に手を洗って寝るんだそうです。 자기 전에도 하루의 맨 마지막 자기 전에도 이 의식을 행하고 잠에 듭니다. これは私たちがその手の菌を取るために手洗いをするというのとは全く違う意味です。 이것은 우리가 손에 세균을 죽이기 위해서 손을 닦는 것과는 완전 다른 의미입니다. これはユダヤ人の人たちが昔から守ってきたその儀式をすることによって自分の内側を清めていただく、そして神様に近づくという信仰に基づいた儀式です。 이것은 옛날부터 행해져 내려온 유대인들의 풍습으로 이 행위를 함으로써 내 안에 있는 모든 더러운 것들을 깨끗하게 씻어내는 정결한 예식을 말하는 것입니다. 私の友人もそうですし、たくさんのユダヤ人の人たちがこれをもう真剣に真面目に信じて行っているんですね。 그리고 저의 친구인 이 유대인 친구뿐만 아니라 많은 유대인 사람들이 이렇게 언제나 날마다 이것을 진심으로 준비하면서 매일매일 이렇게 행하여 나아갑니다. で、イエス様はそのための水がそこに入っていることを知っておられながらその水がめに水を満たしなさいと言われたんです。 그렇기 때문에 예수님은 그 돌 항아리에 그곳에 놓여 있었던 그 정결 예식을 위한 그 돌 항아리에 물이 들어 있었어야 할 그 돌 항아리를 아시면서도 그 위에 물을 채워 넣으라고 하십니다. 一つのその水がめがもう600リットルも水が入る大きな大きな入れ物ですね。それが6つもあるわけです。ごめんなさい。一つの水がめがすいません約100リットルですから6つで600リットルです。 한 돌 항아리에 약 100리터 정도가 들어갈 수 있는 그런 커다란 돌 항아리였고 그것이 6개였기 때문에 한 600리터 정도가 들어가는 아주 큰 일이었습니다. これはユダヤ人が信じてきたこの律法の儀式を守れば私は清められる救われると信じてきた。しかしイエス様がここでおっしゃっているのはそれでは十分ではない、私の水が必要なんだっていうメッセージです。 유대인들은 이곳에 있는 이 물을 사용해서 내가 정결해지면 된다라고 생각하고 있었지만 예수님께서는 그것만으로는 충분치 않다. 이곳에 내가 주는 물을 넣어서 채워야 한다라고 말씀하십니다. また皆さんは7という数字は聖書の中で完全数であると聞いたことありますか？ 그리고 여러분께서는 성경에서 7이라는 숫자가 완전 숫자라는 것을 알고 계십니까? でもここには6個の水がめしかないんですね。 그리고 이 성경 말씀 가운데서는 6개의 항아리가 있다고 합니다. つまりそれはどんなに真面目に律法を守っても神様の完全7には達することができない不完全未完成救われないということが意味されています。 여기서 이 6이 의미하는 숫자는 아무리 이 유대인들이 율법을 지키며 최선을 다해도 예수님이 함께 하시지 않으면 예수님의 존재가 없으면 이 완전수 7이 되지 못한다라는 것을 보여주고 계십니다. イエス様はそこにいた人たちにこの水がめを全部水で満たしなさいと言われましたからみんな一生懸命水を汲んだんですよね。 예수님께서 그들에게 이 안에 물을 가득 채워 넣어라 라고 말씀하셨기 때문에 거기 있는 사람들은 고생하면서 열심히 물을 길러 날랐을 것입니다. 当時のユダヤの国の小さな村ですからその水道なんてあるはずがないんです。 그 당시에 정말 그 작은 유대인 마을이었기 때문에 그 마을에 사용하는 그런 수도관 같은 것이 있을 리가 없습니다. 水は各コミュニティの町の一番端っこの方にある井戸まで汲みに行かなくてはなりません。
물을 뜨기 위해서는 그 마을 가운데 가장 끝에 있는 우물가에 가서 물을 길어 와야만 했습니다. そこからみんなで一生懸命水を運んできて600リットルも水を満たすわけです。 그들은 함께 협력해서 열심히 그곳까지 걸어가서 엄청난 양의 많은 물을 600리터나 되는 그런 물을 함께 길어 와야만 했을 것입니다. 実際には大変な仕事ですよね。 실제로 그것은 엄청난 큰 노동입니다. しかもイエス様これ何のためにするのかって一言も言ってないんですよ。 게다가 예수님께서는 이것을 왜 해야 되는지조차 말씀하지 않으셨습니다. 皆さんは目的や意味がわからない嫌な仕事ってしたいですか？ 여러분께서는 해야 하는지 이유도 모르는 그런 일을 위해서 고생을 하고 싶으십니까? そんな忍耐私たちにはないですよね。 그런 인내심은 저희에게는 없을지도 모릅니다. みんな意義深い人生を送りたいわけです。 정말 힘든 그런 그러니까 알고 싶은 그런 이 땅 무슨 일이 일어날지 알고 싶을 것입니다. みんな自分の時間や能力やお金や全てのリソースを何かのために使いたいわけです。 모두들 우리가 가지고 있는 시간 그리고 우리가 가지고 있는 재물과 이런 모든 것들을 무언가 우리가 알고 있는 그 무언가의 이유를 알고 그것을 위해서 쓰고 싶을 것입니다. でもこの人たちはわけもわからないことを黙々とやり続けた。水を汲み続けた。 그렇지만 이 사람들은 왜 해야 되는지 이유도 목적도 알지 못한 채 그냥 열심히 그 일을 행했습니다. なぜそれができたと思いますか？ 왜 그것이 가능했을까요? イエス様が言われたからです。 예수님이 말씀하셨기 때문입니다. 自分が納得したからではありません。 내가 납득했기 때문이 아닙니다. 自分がやりたいからではありません。 자신이 하고 싶어서가 아닙니다. 私は自分がやりたいことなら一生懸命やるでしょう。 우리들은 우리가 하고 싶은 일에 열심을 다합니다. でも言われた仕事はみんな嫌なんです。 그렇지만 우리가 하라고 들은 이 일들은 다 귀찮은 일들입니다. しかしクリスチャンという言葉はどういう意味があるんでしょうか？ 그렇지만 크리스찬이라고 하는 이 말의 뜻은 본래 어떤 뜻이 있을까요? それはキリストに従うものという意味です。 그리스도를 따르는 자입니다. キリストに聞き、そしてキリストが言われた通りに生きる者たちです。 그리스도가 하는 말을 듣고 그 말대로 행하는 자를 말합니다. 自分が生きたいように生きてキリストにこの辺からサポートしてもらう、それがクリスチャンではありません。 자기가 가고 싶은 대로 하고 싶은 대로 살고 내가 가는 길을 하나님 예수님께서 서포트해 주시는 그런 길을 그런 것을 크리스찬이라고 말하지 않습니다. だから私たちの人生には時には意味が分からなくてもやらなければいけないことがある。 그렇기 때문에 우리들의 인생에는 가끔씩 왜 이런 일이 일어나야 하는지 알 수 없지만 그 이유를 모르는 가운데에서도 꾸준히 해야만 하는 그런 일들이 일어납니다. どうしてこんな悲しいことが起こり続けるのかなって言って逃げたくなるかもしれないけども、そこにとどまりなさいとイエス様は言われることがある。 왜 자꾸 나에게 이런 슬픈 일이 일어날까라고 그 자리를 벗어나고 싶은 그런 상황에 있음에도 불구하고 예수님께서는 우리에게 그 자리에 머물러 있으라라고 말씀하십니다. この祈りが聞かれないなって、もう祈るのやめたいなと思っても祈りなさいとイエス様が言われる。 이제 더 이상 이런 기도는 하고 싶지 않다, 그만하고 싶다라고 입을 다물고 싶지만 그럼에도 불구하고 예수님께서는 우리에게 계속 기도하라라고 하십니다. 私たちが納得してやることよりもイエス様が言われたことの方がベストです。 내가 납득해서 하는 것이 아니라 예수님이 말씀하신 대로 행하는 것이 최선입니다. この人たちはそれで水を汲みました。 그렇게 이 하인들은 협력해서 물을 길어왔습니다. するとイエス様が水をブドウ酒に変えられたんです。 그리고 예수님이 그 물을 포도주로 바꾸어 주셨습니다. イエス様が何かをなさるときっていう感じで起こります。 예수님이 어떤 일을 행하실 때는 정말 생각지도 못한 그 일순 갑자기 일어납니다. 私たちが願ったことや思ったことをはるかに超えています。 내가 생각하고 내가 원했던 그것을 훨씬 뛰어넘는 모습으로 응답하십니다. 水がブドウ酒に変わるなんて、そしていつ変わるかというタイミングにしても、またそのたくさんの量一つ一つも私たちの思いをはるかに超えています。 이렇게 우리가 가져온 이 물을 예수님께서 언제 어떤 모습으로 포도주로 바꾸실까 혹은 어떻게 이 문제를 해결하실까 하는 이런 모든 우리의 생각조차 예수님의 생각은 그 모든 것을 뛰어넘습니다. 約600リットルのブドウ酒がそこにできました。 약 600리터 가량의 포도주가 준비되었습니다. ある聖書学者は言いました。 어떤 성경학자는 이렇게 말합니다. この聖書の箇所で起こっている宴会の人々には
600リットルものブドウ酒は必要なかっただろう、つまり多すぎたはずだと言ってるんです。 이 연회장에 모였던 그 사람들의 이 사람들의 인원수를 생각해 볼 때 이 600리터 정도나 되는 이 엄청난 양의 많은 포도주는 아마 필요 없었을 것이다 라고 그렇게 어떤 성경학자는 말을 합니다. イエス様は無駄なことをするなと思いますか？ 예수님은 너무 쓸데없이 많은 일을 하셨네 라고도 생각하실 수 있겠습니까? いや、そうじゃありません。 그렇지 않습니다. イエス様は溢れんばかりの恵みを注いでくださる。 예수님은 흘러 넘칠 정도의 큰 은혜를 우리에게 부어주신 것입니다. 私という器が目の前にここにあるとしましょう。皆さんお一人お一人も器です。皆さんの心も魂も体も器なんです。 이렇게 생각해 봅시다. 여러분이 한 사람 한 사람이 가지고 있는 그릇이 있습니다. 여러분의 영혼과 여러분의 몸과 그 생각 모든 것이 담겨있는 여러분의 그릇입니다. で、イエス様がこの器を祝福して満たすという時に、ゆっくりゆっくり注いで、器の一番トップまで行って、ギリギリのところで、ちょっとこう、表面張力って言うんでしたっけ？ふわっと浮くぐらいまでして、おっとっとっとっとって言ってですね、入れすぎた、やばいかもだった。イエス様はそういうケチな方じゃないんですよね。 예수님이 우리가 가지고 있는 이 각각의 이 그릇 안에 예수님께서 축복을 부어주실 때 조심조심 천천히 그것을 부어서 흘리지 않게 그것이 맨 끝까지 찼을 때 정말 흘리지 않게 조심조심해서 그렇게 부어주시는 그런 치사한 분이십니까? もうイエス様はもうどんどん注いで、溢れてきて、うわ、イエス様溢れてますよ、これでは私たち祝福の中に溺れますって私たちが言いたいことがあったとしても、いや、これが私なんだよ、この恵みを受けなさいとおっしゃいます。 예수님께서는 우리에게 정말 흘러 넘쳐서 정말 그 밖으로 흘러 넘칠 만큼 그런 큰 은혜를 주시고 우리가 와 하나님 너무 많이 주셨어요. 이제는 제가 여기에 빠질 것만 같아요. 라고 말해도 아니야. 이것이 이 흘러 넘치는 은혜 이것을 주는 것이 이게 바로 나란다. 라고 우리에게 말씀하십니다. 有名な詩編23編でダビデはこのように言っています。 유명한 시편 말씀이죠. 시편 말씀에 다윗은 이렇게 이야기합니다. 私の杯は溢れています。 내 잔이 넘치나이다. ヨエル書2章24節で預言者ヨエルは言いました。 요엘서 2장 24절 말씀 보면 예언자였던 요엘은 이렇게 이야기합니다. 石亀は新しいブドウ酒と油とで溢れる。 독에는 새 포도주와 기름이 넘치리로다. またヨハネは1章16節で言っています。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのだ。 또 요한은 요한복음 1장 16절에서 이렇게 말합니다. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 아멘. マリアという一人の女性がブドウ酒がなくなりましたとこの事実を、現実の悩みを悲しみを危機的状況をイエス様にただ伝えた。そこから恵みが溢れたんです。 마리아가 자신이 처한 그리고 그 상황에서 처한 그 위기를 그대로 가져가서 예수님에게 포도주가 떨어졌습니다 라고 고백한 바로 그 순간부터 예수님의 은혜는 시작된 것입니다. 最後にもう一つの特別な祝福をお話したいと思います。 마지막으로 한 가지 더 특별한 축복에 대해서 이야기하고 싶습니다. ブドウ酒が水からブドウ酒になった時にイエス様が言いました。さあ今それを取って汲んでこの宴会の世話役のところに持っていきなさい。 예수님께서는 그 부어온 물을 포도주로 변하게 하시고 그 하인들에게 일러서 이것을 떠서 연회장에게 갖다 주라라고 말합니다. 世話役はそのブドウ酒が運ばれてきた時に飲んでみました。 그리고 그 연회장은 그 포도주가 그곳으로 운반되어져 갔을 때 그것을 맛보았습니다. するとそのブドウ酒が本当に美味しくてびっくりした。 그리고 그 포도주가 너무나 맛이 있어서 깜짝 놀랐습니다. でもこんなに素晴らしい最高のブドウ酒が一体どこから来たのか知らなかったんです。 그렇지만 그는 이런 최상급의 포도주가 어디에서 왔는지 알지 못했습니다. それでこの花婿ユダヤ教の結婚式では花婿さんがその宴会のなんていうんでしょうかね、責任者ですから、花婿さんあんたはよくこのいいブドウ酒を最後まで取ってきましたねと花婿を褒めるわけです。
그리고 보통 유대인의 결혼 풍습에서 이 결혼식의 모든 것을 담당하고 관장하는 사람은 신랑 쪽이기 때문에 이 연회장은 자기가 알지 못하는 것을 가져가서 신랑에게 당신은 이 귀하고 맛있는 포도주를 지금까지 잘 가지고 있었군요 라고 신랑을 칭찬합니다. でも本当はそのブドウ酒どこから来たんですか？ 그렇지만 사실 그 포도주는 어디에서 왔습니까? 誰が作ったんですか？ 누가 만들었습니까? 誰が本当に褒められるべきでしょうか？ 누가 진정으로 칭찬받아야 하는 것입니까? それはこの花婿ではなく、 그것은 이 신랑이 아니라 私たち教会の花婿として来てくださるイエス・キリストなんです。 이 교회의 신랑으로 오시는 예수님이십니다. このブドウ酒がどこから来たのか世話役は知りませんでした。 이 포도주가 어디서 왔는지 이 연회장은 알지 못했습니다. しかし聖書は言っています。水を汲んだ手伝いの人たちは知っていた。 그렇지만 성경은 말합니다. 이 물을 길어왔던 하인들은 모두 알더라. これが今日初めに話したこの世界のこの人生の表と裏の違いです。 이것이 바로 제가 처음에 말씀드린 이 세상에서 일어나는 모든 일들의 겉면과 또 그 뒷모습입니다. 人は表側を外側を見て、ああ大丈夫だ、うまくいってる、なんとかなる、あの人はすごいと言って表面的なことしか見ません。 이 세상 사람들은 일어나는 일의 겉면만 보고 아 괜찮다, 아 좋다 정말 그리고 그 모습만 보고 안심하고 칭찬합니다. でも本当のことは裏で起こっている。 그렇지만 이 진정한 일은 바로 뒤에서 눈에 보이지 않는 뒤에서 일어납니다. そしてそこにはイエス様がいらっしゃる。 그리고 그곳에는 예수님이 계십니다. そしてイエス様を信じる者たちがいる。 그리고 예수님을 믿는 자들이 있습니다. イエス様の言葉を信じ従う人たちが働いている。 예수님의 말씀을 듣고 따르는 자들이 있습니다. そして最後に誰が水をブドウ酒に変えたのかを知っているのはこの裏にいる人たちなんです。 그리고 누가 이 물을 포도주로 바꾸었느냐 이 사실을 아는 사람은 바로 그 뒤에서 협력한 자들입니다. どうか皆さん兄弟姉妹の皆さんにお伝えしたいことがあります。 오늘 제가 여러분 형제 자매님들에게 말씀드리고 싶은 것이 있습니다. 神様と共に生きるこの素晴らしいクリスチャンとしての人生の最高の喜びとは何でしょうか？ 우리가 크리스찬으로서 예수님을 믿고 살아가는 이 삶 가운데 가장 큰 기쁨은 무엇인가요? それは祈れば欲しかったものが手に入るとか自分の願いが叶うとかそんなものではありません。 그것은 우리가 기도할 때마다 우리가 달라는 것을 받거나 우리가 원하는 것을 이루어 받는 그런 것이 아닙니다. それは表側のことです。 그것은 바로 겉에서 일어나는 일들입니다. そういった目に見える答えも素晴らしいことではあります。 물론 그렇게 보여지는 그런 응답 역시 참 소중합니다. でももっと素晴らしい、そして本質的に一番大切なことは裏でイエス様と出会うことです。 그렇지만 정말로 귀하고 아름다운 것은 보여지지 않는 뒤에서 일어나는 예수님과의 만남입니다. ブドウ酒がなくなった時にそれを表の人たちは誰も知らない。でも裏の人たちは知っている。そしてイエス様にブドウ酒がありませんと言ってイエス様が水をブドウ酒に変えてくださる。これを味わい知ってイエス・キリストと本当に出会うことです。 연회장에서 포도주가 떨어졌을 때 손님들은 아무것도 알지 못하고 그저 즐기기만 했지만 포도주가 떨어졌음을 알고 그리고 그 문제를 예수님의 앞으로 가져간 사람들은 예수님이 하신 행한 기적을 바라보고 그것을 체험하면서 알게 되는 그 예수님과의 만남을 경험하게 됩니다. もう約20年前私が若い、牧師だった頃に本当によく悩んでました。 제가 20년 전 정말 젊은 목사였을 때 저는 정말로 많이 고민했습니다. どんなに頑張っても教会の働きはうまくいかない。私は疲れていました。 얼만큼 내가 노력을 해도 이 교회 목회가 정말로 힘들고 잘 되어지지 않는 것에 대해서 저는 많이 실망을 했었습니다. その時に先輩牧師がよく言ってくださった言葉があります。 그리고 그때 저를 격려해준 한 선배 목사님께서 저에게 자주 해주셨던 그런 말씀이 있습니다. それは水を汲んだ人しか知らない祝福があるんだよ。 물을 길어왔던 하인들만이 알 수 있는 그런 축복이 있습니다. 人に分かってもらえなくても水を汲み続けましょう。 다른 사람들이 알지 못하더라도 계속 묵묵히 이 물을 길어옵시다. すぐに実を結ばなくても水を汲み続けましょう。 당장 열매를 맺지 못하더라도 쉬지 않고 계속 물을 길어옵시다. こんなこと何の意味があるんだ、何になるんだと思っても水を汲みましょう。
이런 일이 과연 무슨 의미가 있나 라고 생각되어지더라도 그래도 묵묵히 물을 길어옵시다. イエス様は皆さんのお一人お一人のあなたの歩みを、あなたの痛みを、涙を知っておられます。 예수님께서는 여러분 한 사람 한 사람의 마음과 그 눈물과 아픔을 모두 보고 계십니다. そして必ず最善の時に水をブドウ酒に変えてくださいます。 그리고 예수님은 최선의 때에 그 물을 포도주로 바꾸어 주십니다. あなたの中にブドウ酒をあふれさせてくださいます。 그리고 당신의 안에서 그 포도주를 넘치게 흘러 부어주게 하십니다. あなたの家族の中に、 당신의 가족들하고 友達の中に、 친구들 안에 この教会に、 이 교회 안에 コミュニティの中に、 이 커뮤니티 この 안에 国に、 이 こ 나라에 の世界 이 に、 세상에 もうそんなにいりませんって私たちが言いたくなるほどに、イエス様はブドウ酒をあふれさせてください。 하나님 더 이상은 필요 없습니다 라고 말할 만큼 하나님께서 우리에게 그렇게 부어주실 것입니다. ですからこの方にブドウ酒がありませんとお伝えしようではありませんか。 그러니 우리가 이 분에게 나아가서 담대하게 하나님 포도주가 없습니다 라고 고백하지 않으시겠습니까? お祈りしましょう。 기도하겠습니다.天のお父様、御言葉を感謝いたします。Thank you, our God, our Father in heaven. Thank you for your word. Thank you for showing your will to us today. Lord, we are a vessel. Each one of us here is a weak, small vessel made of clay. It's not that because we are wonderful or beautiful or great and can do anything and everything that you chose us. No, it's not. You chose us because we are weak and simple, small. Lord, you have given your treasure in Jesus Christ and the Holy Spirit in our vessel. And you keep pouring your wine into us. How can it be? How is it possible that I keep receiving your blessing? We don't deserve it. I don't deserve it. But you chose to do it anyway because you are God. Lord, please let us hear your voice day by day, step by step, so we will keep asking you, Lord, our wine, my wine, just run out. It's running out. So please pour your new wine, your best wine into me, into my family, into my loved ones, and this family. Please show your glory through us, your vessels. Lord, please have your mercy on this world. This world is running out of wine. People are crying. People are angry. People are depressed everywhere. But they don't admit that they need wine from you. Lord, so please let us, your children, cry out to you. Lord, we need wine. We need your wine. Thank you, Lord Jesus. Your love, your sacrificial love, your unconditional love that lasts forever. May you be with each one of us here throughout this week, and in your word will keep growing with us, and we will bear fruit for your glory. In Jesus' name, Amen.
to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, gentle they don't last always. For there's a friend named Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus, I can take it. With Him, I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. You don't have to worry. You don't have to worry. And don't you be afraid. Encourage one another. Joy comes in the morning. Troubles they don't last always. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Jesus, I can take it. With Him, I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. When your tests and trials, they seem to get you down. All your friends and loved ones are nowhere to be found. Remember, there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand.
父なる神の愛、御子イエス・キリストを通して表された恵み、聖霊による親しい交わりが今ここから永遠に至るまで、すべての神の子供たちと共に、世界中の上乾いているあなたを必要としている人々と共に、今悲しみや苦しみ痛みの中にある人々と共に、いつまでもいつも豊かにありますように。アメン。